میں اپنے عہدے کا نام آپ لیں گے کہ عہدے پر منتخب کیا گیا ہوں میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری ذمہ داری نیک نیتی اور لگن سے انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ میں تنظیم کو معظم اور مضبوط بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا، اور یہ کہ میں تنظیم میں ہونے والے کسی بھی مشترکہ فیصلے سے پیچھے ہٹوں گا۔ میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، اور یہ کہ میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی افادیت سے عوام الناس کو آگاہی پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، اور یہ کہ مجھے تنظیم کے عہدیداران جہاں کہاں دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ یہ کہ میں اگر کسی بھی وقت سرکاری یا نیم سرکاری اداروں کو کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں عوام الناس کی خدمت کا موقع دیا جائے، تنظیم کے منشا کے مطابق اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، جس پر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ممبر ہومیوپیتھک کونسل ڈاکٹر سعید الرحمان خٹک چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ ان کے ساتھ کے پی کے کالجز فورم کے صدر پرنسپل سرد۔ اصل بات ہمارے یہاں جمع ہونا صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پیسہ باقی شہرت ساری چیزیں خود بولتا جائے گی۔ اگر ہم صاف نیت سے خدمت کرنا چاہیں تو ہم کوئی ہمیں منع نہیں کرے گا۔ باقی پیسوں کے لیے جتنے بھی طریقے آپ اختیار کریں گے اس سے بہت سارے رکاوٹیں آئیں گی۔ لوگ آپ کے ساتھ دشمنی بھی کریں گے، لوگ آپ کے پاؤں بھی کھینچیں گے، لوگ ہر طرح کے حربے استعمال کریں گے آپ کو ناکام بنانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں لوگوں کی خدمت ہے، خلوص نیت سے اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کریں، تو اللہ پاک جل جلالہ اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اور ساری دنیا سے بڑی ہے، ہر قسم کی طاقت سے بڑی ہے۔ وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کو پیسہ بھی دے گا، آپ کو شہرت بھی دے گا۔ ہدف اٹھانے پہ تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کروں گا، اور خالد صاحب کو آج ہم بہت مس کر رہے ہیں کہ وہ آج نہیں آئے، وہ ہوتے تو اس تقریب کو اور چار چاند لگاتے۔ اور جیسے کہ اس تنظیم کا مقصد شاہد اقبال قاسمی صاحب نے، راشد صاحب نے بتایا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو جوڑ کے رکھنا اور اس میں اتحاد پیدا کرنا تاکہ ہم آگے ترقی کر سکیں اور مزید اس شعبے کو ہم فروغ دے سکیں۔ اس لیے ہم نے یہ ایک تنظیم بنائی 2008 میں، راشد صاحب نے اس کو شروع کیا، اور چلتے چلتے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے، اور مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اتحاد اور یگانگی اس میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس میں ترقی نصیب فرمائے۔ اور جس طرح کہ خوشی ہوتی ہے اس طرح کی گیدرنگ جو ایسوسیشن کے حوالے سے ہوتی ہے، اور یہ مجھے یاد دلاتا ہے اس وقت
जब हम 9th और 8th 9th क्लास में होते थे, डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ होते थे। हमारा वालिद साहब जो है डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब, वो मर्दान डिवीजन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसी तरह डॉक्टर कि उन्होंने डेफिनेटली यार बंदा जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ है, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, ख्वाहिशें उनकी है कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं और होम्योपैथिक बरादरी जो है वो यहाँ पे। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हैं। ये जो बैठी हुए हैं ये तो है ही, लेकिन आपका जो रोल है, जो आपकी एक्टिविटी है, जिस मोहब्बत के साथ तशरीफ लाते हैं, मैं आपको दिल के तागिर से सलाम पेश करता हूँ। मुबारकबाद से पहले मैं तमाम दोस्तों से मेरी जाती गुजारिश है, कुछ दिन पहले फ्रांस ने हमारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खाके बनाए थे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम खड़े होके उनकी बुज़ुर्गत करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो दुनिया के एक ऐसे लीडर, उनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म का कदम उठाएंगे तो हम किसी सूरत में भी अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हम अगर मीडिया में हो तो हम मजम्मत करते इस बात को, हुकूमत पाकिस्तान को और दुनिया के तमाम कंट्रीज को। हम ये कहते हैं मुसलमान कंट्रीज को, और वो जो नहीं है उनको हम ये बात कहते हैं कि हमारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की गुस्ताखाना बात भी नाकाबिल कबूल है। अल्लाह ताला वो दिन कभी हमें ना दिखाए कि कोई भी साथी, कोई भी दोस्त ऐसी हरकत कर सके। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह अपने कहा के जरिए जो आपका हाल जवार है उसका वास्ता देते हैं आपको कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में इबरत का निशान बना दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। सबसे पहले तो मैं तमाम अलाइड होम्योपैथिक एसोसिएशन के तमाम अहदेरान को दिल के तागिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे यकीन है कि गुज़श्ता 2008 से माशाल्लाह जिस लगत और मोहब्बत के साथ ये एसोसिएशन चल रही है, और इंशाल्लाह डॉक्टर बसीर खंडक की सरबराही में ये मजीद आगे बढ़ेगी। और माशाल्लाह मैं देख रहा था इसमें काफी नौजवान साथी जो थे, दे वर पार्टिसिपेटेड और उन्होंने हेल्प लिया। आई डू होप इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी ये लोग काम करेंगे, क्योंकि ये काम ही जवानों का है। बुजुर्ग जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, दे विल जस्ट गिव यू अ गाइडलाइन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं कर सकते। इनके पास वो फोर्स नहीं होती जो माशाल्लाह आपके पास जवानी में होती है। आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह यू विल वर्क हार्ड एंड यू टेक दिस सिस्टम फॉरवर्ड। हम चाहते ये हैं, हम आपकी मोहब्बत के साथ आपके वोटों के जरिए नेशनल काउंसिल में बैठे। वहां पे बिलीव ऑन मी, राही साहब इज विटनेस हियर, कि हम एक नई की जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हम एक पॉइंट से भी अपने आप को पीछे नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते कि आप लोगों ने हमें मुंतखब करके वहां पे भिजवाया हुआ है। जब आप लोगों ने भिजवाया हुआ है तो आपकी हर आवाज आपके जात के लिए नहीं है, आपकी हर आवाज इस सिस्टम की प्रमोशन के लिए होती है। मैं अक्सर दोस्तों से ये बात करता हूं, मेरी और आपकी पहचान शायद ना हो, लेकिन जब कभी भी आप किसी भी सिटी में जाते हैं, अटैची चले जाते हैं, आप डी चले जाते हैं, आप कराची चले जाते हैं, आप लाहौर चले जाते हैं, आप जिस जगह भी अच्छा है वो आप किसी कस्बे में जाते हैं या किसी बड़े शहर में जाते हैं, जब वहां पे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की क्लिनिक का बोर्ड देखते हैं, उसमें सिर्फ ये लिखा हो कि होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक क्लिनिक, तो आप कदर नजर होगी कि वहां पे कौन बैठा हुआ है, कि वहां पे वजीर साहब बैठे हो, वहां पे सुहेल साहब बैठे हो, वहां पे जब्बार एकाद कोई भी बैठा हुआ है। आप इस चीज को नहीं देखते। आप जाके इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन